सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। दुध नाल पुत पाल के पानी नूं तरसदी अफसर पुत्तां दी मां दुनिया नूं छड्ड गई है। खास रिपोर्ट सब तो पहला पंजाब दीआं खबरां च दसांगे। कैप्टन साहब ने हिक थापड़ के कहा हरियाणे नूं 1 इंच पानी नहीं देंगे, पर हरियाणा फिर भी डींगा मार रहा है कि पानी साडा है। पंजाब दे विच आपू बणीआं सत्कार कमेटियां ने जथेदार साहिब नूं जवाब दिता कि सानूं किसी दे सर्टिफिकेट दी लोड़ नहीं, असीं इसे तरह सेवा करते रहांगे। मुल्तानी मामले दे विच सुमेध सैनी दे चहेते इंस्पैक्टरां ने अदालत दे विच मुल्तानी दे सारे चिट्ठे खोल के रख दिते ने कि किवें मुल्तानी दा कतल होया ते फिर कादियां जाके झूठा केस दर्ज किया गया। रेफरेंडम 2020 नूं लैके तलवंडी साबो दे विच 2 सिख नौजवान गिरफ्तार होए ने। सिख जथेबंदियां नूं चुनौती दे के नहीं आया टाइटलर दे बोर्ड लाउण वाला, सिख जथेबंदियां उड़ीकदियां रह गईयां। प्राइवेट हस्पताल ने अमृतसर दे विच कोरोना मरीज दा 48 दिन इलाज करके 21 लाख दा बिल बनाता, पर मरीज दी फिर भी मौत हो गई। सुनाम दे विच बहुत ज़्यादा मींह पिया, घरां दे विच पानी वड़ गया ते प्रबंधां दी पोल खुल गई है। पंजाब सरकार ने जिहड़े हड़ रोकू प्रबंध कीते होए ने। मध्य प्रदेश दे विच सिर्फ सूबे दे बच्चों नूं ही मिलेगी सरकारी नौकरी, वड्डा ऐलान होया। पीएम दान फंड नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने एक होर ऐलान कीता है, पर इह सरकार दे पक्ष विच ही जांदा है। कैनेडा दे विच पहले सिख फौजी दी याद दे विच सरकार ने स्कूल खोलण दा वड्डा ऐलान कीता है। आस्ट्रेलिया अपने 25 मिलियन लोकां नूं फ्री वंडेगा कोरोना दी वैक्सीन जदों आस्ट्रेलिया ने बना लई। ਇਹ ऐलान किया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने। बुलेटिन दे विच कोरोना वायरस की अपडेट दस दईए। पंजाब दे विच अज 35 मौतां होईयां ने, जिस दे नाल कुल आंकड़ा 898 हो गया ते जिहड़े मरीज ने एक दिन दे विच वो आए ने 1704। 2000 तक भी पहुंचण वाली है गिणती। जदों 1000 तो वध मरीज आए सी उदों ही तरथल्ली मच गई सी सेहत विभाग दे विच ते हुण 1704 आउण दे नाल कुल पॉजिटिव मरीज पंजाब दे विच 34400 हो गए ने ते 1582 मरीज एक दिन दे विच ठीक भी होए ने, जिहदे नाल ठीक होण वालियां दी गिणती 21762 हो गई है ते इस तरह एक्टिव केसां दी गिणती पंजाब दे विच 11740 हो गई है। ऑक्सीजन सपोर्ट ते 336 मरीज ने ते वेंटिलेटर सपोर्ट दे उत्ते 37 मरीज ने। पूरे भारत की गल कर लईए तां कुल पॉजिटिव मरीज 26,47,000 तो वध ने। 50,921 तो वध मौतां हो चुकियां ने ते सेहत मंत्राला कहता है कि हुण तक 72.51% लोग ठीक हो चुके ने ते भारत दे विच 6,76,900 एक्टिव केस ने। पूरी दुनिया की गल कर लीए तो 2,17,70,000 तो पार कर गई है कुल पॉजिटिव मरीजों की गिणती ते 7,72,000 तो वध मौतां दर्ज कीतियां जा चुकियां ने। पंजाब दीआं खास खबरां दे विच सब तो पहला शुरुआत करांगे मनुखी हक्कां दे घाण नाल जुड़ी एक खबर दी, जिहड़ी कि श्री मुक्तसर साहिब तो आई है। गुरुआं पीरां दी धरती है, इतिहासिक धरती है। उत्थों खबर आई है कि मुक्तसर दे बूढ़ा गुज्जर रोड ते एक प्लाट दे विच कई सालां तो एक बजुर्ग माता घुरने दे विच जिंदगी गुजार रही सी। 80 साल दी उम्र सी ते नरक वर्गी जिंदगी भोग के वो माता जहान तो कूच कर रही है। हुण तुसीं सोच रहे होंगे कि अजिहियां तां बहुत मौतां ने, सिर्फ पंजाब दे विच ही नहीं, भारत दे विच ही नहीं, पूरी दुनिया दे विच अजिहे लोकां दीयां मौतां हुंदियां ने। पर इस कहानी दे नाल जुड़ी खास गल यह है कि अफसर पुत्तां दी मां सी यह बजुर्ग, जिहड़ी कई सालां तो 2 फुट उच्चियां ते 4 फुट चौड़ी कंध ते एक पत्थर दी सिल रखी हुई सी, उहदे थल्ले जिंदगी गुजार रही सी। सोशल मीडिया दे उत्ते वीडियो वायरल हुई है, तस्वीरां भी तुसीं हर किसी ने देखियां होणगियां कि किस तरीके दे नाल दर्दनाक हालातां दे विच मौत हुई है। जदों पुलिस नूं माता दी हालत बारे पता लग्या सी तां उसदे तन ते कोई कपड़ा नहीं सी, सिर विच कीड़े पए होए सी। माता नूं हस्पताल पहुंचाया गया तां उसदे एक पुੱਤ ने आके खुद इलाज कराउण दा वादा कीता सी, पर अगले ही दिन माता दी मौत हो गई ते हुण सोशल मीडिया दे उत्ते इह मसला पूरा छाया होया ते मनुखी हक्कां दे घाण वजों इस नूं देखिया जा रहा है। पर इस दे विच शायद उसदा परिवार ही नहीं, साडा समाज भी शामिल है, क्योंकि किन्ने सालां तो माता उत्थे रह रही सी कि किसी ने उसनूं देखिया नहीं, किसी समाज सेवी जथेबंदी ने नहीं देखिया, किसी विभाग ने नहीं देखिया
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ SDM ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਸਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ MK ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ SDM ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। SDM ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ DC ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਅਫਸਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰੁਲਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ SYL ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। SYL ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ SYL ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਆਪ
आप ही पानी दी प्यासी होगी, क्योंकि बिल्कुल खाली पई है, सुक्की पई है नहर। इसनूं पानी मिट्टी दे नाल पूर भी दिता गया सी। सतलुज यमुना नहर की कुल लंबाई 214 किलोमीटर है, जिहदे विचों 122 किलोमीटर का निर्माण पंजाब ने करना है, जदों कि 92 किलोमीटर का निर्माण हरियाणा ने करना है। हरियाणा अपने हिस्से दी नहर का निर्माण कर चुकिया, पर पंजाब दे विच इह अधूरी पई है। ये जिहड़ा समझौता हैगा ਇਹ इंदिरा गांधी ਦੀ सरकार ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰदिरा गांधी 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰदिरा गांधी ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰदिरा गांधी ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ML ਸੇਖੜੀ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ SYL ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। UGC ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ UGC ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ 2 ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਾਲੀ FIR ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ UT ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ शिकार पता नहीं पंजाब ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਬਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੋ ਬਣੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 107, 108, 151 CRPC ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਾਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨੋ ਸਕੂਲ, ਨੋ ਫੀਸ ਤੇ ਨੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਨੋ ਫੀਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੁੱਲੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਖੰਨਾ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਲੋ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੁੱਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
इस करके माहौल खराब करन दे कारण उसके खिलाफ कार्रवाई है जिहड़ी वो होनी चाहिदी है। कैप्टन सरकार ने एक दिना मॉनसून सैशन बुलाउण दा ऐलान कीता है। उस तो बाद एक दिन दे सैशन दे विच बहुत सहमति दे नाल खेती सुधार आर्डीनेंस नूं रद्द करन दे लई प्रस्ताव लिआउण दी मंग भी उठी है। लोक इंसाफ पार्टी दे दोवें विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ते बलविंदर सिंह बैंस चंडीगढ़ दे विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी रिहाइश दे उत्ते पहुंचे, पर उन्हां नूं पुलिस ने कुछ दूरी ते ही रोक लिया सी। फिर उन्हां ने मुख मंत्री दे OSD संदीप बराड़ नूं मंग पत्र दिता ते विधान सभा दे सैशन विच प्रस्ताव लिआउण दी मंग कीती। खबर है कोरोना वायरस दे नाल जुड़ी हुई ते बहुत ही हैरान करने वाली खबर है कि एक प्राइवेट हस्पताल ने कोरोना मरीज का 48 दिन इलाज किया, 21 लाख का बिल बनाता, पर फिर भी मरीज की मौत हो गई। तो इसका खुलासा श्रोमणी अकाली दल के जनरल सकत्तर बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने किया। मजीठिया के मुताबिक अमृतसर के प्राइवेट हस्पताल ने कोरोना मरीज को इलाज के लिए 48 दिन हस्पताल च रखा, 21 लाख रुपए बिल बना दिता, फिर भी उसकी जान नहीं बचाई। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने लोगों तो उधारे पैसे लैके बिल अदा किया है ते इल्जाम भी लाया कि कैप्टन सरकार कोरोना काल दे विच भी प्राइवेट हस्पतालों के वलों नजायज़ वसूली है, जिहड़ी नजायज़ लुट है लोगों की मरीजों की, वो रोक नहीं रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने गाइडलाइनस भी बना दित्तियां ने, कैप्टन सरकार ने जिहड़ा इलाज के रेट भी तय कर दिते ने, पर फिर भी प्राइवेट हस्पताल इस तरीके दे नाल लुट मचा रहे ने। मजीठिया ने यह भी दस्सिया कि सरकारी रेटां के मुताबिक बिल 6 लाख रुपए तक होना सी ते कोरोना मरीज 14 तो 21 दिनों के विच ठीक हो जाता है, फिर भी हस्पताल ने 48 दिन मरीज नूं हस्पताल दे विच रखी रखिया, बिल भी इन्ना बना दिता, फिर भी मरीज नूं बचाया नहीं। अगली खबर मानसा तो है, जिथे MLA नाजर सिंह मानशाइया SP सतनाम सिंह समेत कुल 10 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मानसा तो पहला जिहड़े कैबिनेट मंत्री ने उन्हां दी भी गुरप्रीत सिंह कांगड़ की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। खबर मोगा तो है, जिथे एक जुडिशियल कंपलैक्स दे विच नकली कोर्ट फीस अष्टाम बेचण वाला गिरोह बेनकाब होया है। जिला खजाना अफसर की शिकायत उत्ते सिटी पुलिस ने अष्टाम फरोश खिलाफ केस दर्ज किया। इन नकली अष्टाम मोगा तो इलावा धर्मकोट ते जीरा विखे भी बेचते सी, पर हुण ये प्रशासन दे अड़िके चढ़ गए ने। नकली अष्टाम बेच के इन्हां ने अज तक पता नहीं किन्ने लाख रुपये ने जिहड़े ओह कमा लए। गिरोह दे एक मैंबर ने अधिकारी दे कोल मन भी लिया कि हुण तक वो 10 लाख तो उपर नकली अष्टाम छाप के बेच चुके ने। अगली खबर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे नाल जुड़ी हुई है। चंगी खबर है कि चंडीगढ़ तो हुण दूजे सूबिਆਂ ਨੂੰ बस सेवा शुरू होने की उम्मीद बजी है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने यानी कि CTU ने इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी है। हालांकि अंतिम फैसला जिहड़ा वो चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर की प्रधानगी दे विच जो बैठक होएगी उस दे विच ही लिया जाएगा। तुहानूं सारिआं नूं पता ही होएगा कि चंडीगढ़ तो होर सूबिਆਂ खास करके पंजाब ते हरियाणा दे लई बस सर्विस नहीं शुरू की गई ते ना ही चंडीगढ़ दे विच होर सूबिਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ एंट्री हैगी है। CTU तो सिर्फ ट्राई सिटी चंडीगढ़ पंचकुला ते मोहाली दे विच ही बस सेवा दी जा रही है। दूसरे पासे पंजाब दीयां बसां ने जिहड़ियां चंडीगढ़ के बॉर्डर वाले शहर मोहाली अते हरियाणा के पंचकुला तक ही आ रही ने। इन्हां बसां दी भी चंडीगढ़ दे विच एंट्री नहीं है। इस करके हुण तक लगातार 6 महीने हो गए लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं, जिन्हां ने रोजाना अपनियां ड्यूटियां ते आउणा हुंदा है। अगली खबर भी सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की सुखना झील दे नाल जुड़ी हुई है। जानकारी मिल रही है कि पिछले कई दिनों तो मींह पैण दे कारण चंडीगढ़ दे विच सुखना झील का पानी का पद्धर वध के खतरे के निशान के नेड़े पहुंच गया। इस समय सुखना झील का पानी 1161 फुट के करीब है, जदों कि खतरे का निशान है जिहड़ा 1163 फुट ते हुंदा है, यानी कि 2 फुट ही थल्ले है। जे सुखना झील दे विच 2 फुट पानी होर वधदा है तां यूटी प्रशासन नूं सुखना झील के फ्लड गेट खोलने पै सकदे ने। पूरे भारत ਦੀਆਂ खबरों ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहली खबर भारतीय चोण कमिशन के उस ऐलान के नाल जुड़ी हुई है ਜਿਹੜਾ कहता है कि कोरोना वायरस की महामारी है, भावें भारत ਦੇ ਵਿੱਚ फिर भी वोटां पवाईयां जा सकदियां ने, चोणां करवाईयां जा सकदियां ने। भारतीय चोण कमिशन ने देश ਦੀਆਂ सारियां सियासी पार्टियां तो सुझाव मंगे सी कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान की मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ चोणां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। किसी भी प्रकार ਦੀਆਂ चोणां ਹਨ, ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ तक, यानी कि पंचायती चोणां ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ लोक सभा
ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸਨ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 84 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। यानी कि मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। वीडियो संदेश जारी करदे मुख्यमंत्री ने कहा है कि अज मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया कि राज्य सरकार ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ सिर्फ राज ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਿੱਜੀ ਆਡੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਿੱਜੀ ਆਡੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ
करने पैणगे। इस करके ਅਸੀਂ नहीं चाਹੁੰਦੇ कि कोरोना वायरस की महामारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ RTI ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिल सकेगी क्योंकि ये भारत है। केंद्र सरकार ने देश के कई होर हवाई अड्डियां दे निजीकरण की तैयारी कर ली है। शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने इस दी जानकारी दी है कि कल नूं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मूहरे कुछ होर हवाई अड्डियां दे निजीकरण का प्रस्ताव है जिहड़ा ओह रखा जाएगा। केंद्रीय हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस दी जानकारी दिंदिआं कहा कि मंत्राला हैगा जिहड़ा होर हवाई अड्डियां दे निजीकरण की हामी भरदा है। फरवरी 2019 दे विच लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलौर, तिरुवनंतपुरम ते गुवाहाटी हवाई अड्डियां दे जनतक निजी भाईवाली मॉडल के संचालन, प्रबंधन ते विकास नूं मंजूरी दित्ती गई सी ते उस तो बाद हुण होर जिहड़े मंत्राले ने उन्हां दी निजीकरण की सिफारिश कीती सी, जिन्हां दे विच अमृतसर दा श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डा भी शामिल है। वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर ते त्रिची दे हवाई अड्डियां दे निजीकरण की सिफारिश है जिहड़ी ओह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे वल्लों भी कीती गई सी। भारत दी खबरां दे विच जांदे जांदे तुहानूं दस दईए कि अमरीकी अखबार दे विच जिहड़ी रिपोर्ट छपी सी कि भारती चोणां दे विच फेसबुक दी जिहड़ी भूमिका हैगी है ओह पक्षपाती है, यानी कि ये जिहड़े इल्जाम लगे उस अखबार दी रिपोर्ट दे विच जिहड़ा आर्टिकल छपिया सी उस दे विच ये साफ तौर ते लिखिया गया कि भारती चोणां दे विच फेसबुक बीजेपी दी हमायत करदा है। फेसबुक दे उत्ते एक वड्डा इल्जाम लग्या, जिस तो बाद भारत दी सियासत दे विच भी एक चर्चा जिहड़ी ओह खुले तौर ते हो रही है। राहुल गांधी भी इस दे उत्ते ट्वीट कर रहे ने ते जे हुण सोशल मीडिया ते आम लोकां दी गल कर लईए तां फेसबुक दा जिहड़ा लोगो है वो नीले रंग दा है, उसदा बैकग्राउंड चिट्टे रंग दा हुंदा है। पर हुण एक ट्विटर दे उत्ते जां फिर सोशल मीडिया ते एक तस्वीर है वो काफ़ी ट्रेंड कर रही हैगी है, जिहदे विच फेसबुक दा लोगो तां नीले रंग दा है पर उसदी बैकग्राउंड है जिहड़ी वो संतरी कर दित्ती गई है, यानी कि भगवी कर दित्ती गई है बीजेपी दे नाल जोड़ के। बीजेपी ने इस तो इनकार कर दिता है ते फेसबुक ने भी इस गल तो इनकार कर दिता है कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ कर दिता है, इन्हां इल्जामां नूं सिरे तो नकार दिता है। पर राहुल गांधी इस ते काफ़ी जिहड़ी तिखी प्रतिक्रिया दे रहे ने। पूरी दुनिया दी खबरां दे विच सब तो पहली खबर अफगानिस्तान दे विच वसदे घट गिणती हिंदू ते सिख भाईचारे दे नाल संबंधित है। अफगानिस्तान दे विच रह रहे सिख ते हिंदुआं नूं घट गिणतियां होण कारण समस्यावां आउंदियां ने ते इस करके इन्हां दोवां भाईचारिਆਂ ਨੂੰ अमरीका विच वसाउण दी मंग हो रही है ते इस नूं लैके अमरीकी संसद दे विच एक मता पेश कीता गया जिस विच अफगानिस्तान विच रहिंदे हिंदुआं ते सिखां नूं खतरे विचलियां घट गिणतियां करार दिता गया ते इन्हां नूं अमरीका विच दी मांग की गई है। यह मता अमरीकी इमीग्रेशन एंड नैशनल एक्ट के तहत शरणार्थी प्रोग्राम के राही अफगान हिंदुआं अते सिखां दे अमरीका प्रवास का समर्थन करता है। संसद विच रखे गए इस मते दे विच संसद मैंबर जैकी स्पीयर ते 7 होर सांसदां ने कहा कि उन्हां दी तजवीज़ अफगानिस्तान विच हिंदुआं ते सिखां दी शरणार्थी सुरक्षा देण दी हमायत करदी है। इन्हां ते धार्मिक जुल्म ढाहे जा रहे ने अफगानिस्तान दे विच अते वितकरेबाजी भी की जा रही है, जिस कारण इन्हां दोवां घट गिणतियां दी होंद अफगानिस्तान दे विच खतरे दे विच है। मते विच कहा गया हिंदू ते सिख अफगानिस्तान दे मूल निवासी हन पर दुख है कि इस दे बावजूद भी ये संकटग्रस्त घट गिणती हन। अगली खबर नीदरलैंड तो है जिथे पासपोर्टां दी छपाई नूं लैके एक अहम फैसला लिया गया। पासपोर्टां दी छपाई नूं लैके नीदरलैंड स्थित भारतीय दूतावास दे वल्लों भारतीय नागरिकां दे लई जल्द ही पासपोर्ट सेवा शुरू करन दा ऐलान किया गया, यानी कि नीदरलैंड दे विच
ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੇਣੂ ਰਾਜਾਮੋਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਮੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। WHO ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। WHO ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ WHO ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ WHO ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਾਕੇਸ਼ੀ ਕਾਸਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ WHO ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਂਦਰੇਸ ਮੈਨੂਅਲ ਲੋਪੇਜ਼ ਓਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰੂਸ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੂਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੀ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੀਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਾਈਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਸਤੀ ਵਾਈਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ। ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਬੀਫ ਅਤੇ ਜੌਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਸਤੀ ਵਾਈਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਈਨ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ $1 ਅਰਬ ਦੀ ਵਾਈਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਤਲਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਜਾਣਗੇ ਦक्षिणी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ यानी कि एडिलेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਡੀਲੇਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੀਆਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਪਰ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ 300 ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਘੰਟੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਲਾਸ ਅਲੈਪਰੂਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੀਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਭੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਧੰਨਵਾਦ